श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्पर्यमा शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु भक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ॐ शान्ति शान्ति
नमः ओषधीभ्यः नमो वाचे नमो वाचस्पतये नमो विष्णवे बृहते करोमि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ तच्छयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शं नो अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ यश्चन्द्रसा वृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्यो निर्वृता सम्भभूव समेन्द्रो मेधया शृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे त्रिलक्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविष्णुवं ब्रह्मण कोशोऽसि मेधया विहितः श्रुतं मे गोपाय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ मधुमातारुतायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः आद्वीनं सम्पोषधीः मधुनक्तमुतोषसि मधुभक्पार्ति वरं रजः मधुद्यौरस्तु नः पिता मधुमान्यो वनस्पति मधुमानम् अस्तु सूर्यः माघे गावो भवन्तु नः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः
हृदय कमल मध्ये राजितं निर्विकल्पम् हृदय कमल मध्ये राजितं निर्विकल्पम् विमल परमहंसं रामकृष्णं भजामः रामकृष्णं भजामः निरुपममपि सूक्ष्मम् निष्प्रपञ्चं निरीहम् निरुपममपि सूक्ष्मम् निष्प्रपञ्चं निरीहम् गगनसदृशमीशम् विमल परमहंसं विमल परमहंसं रामकृष्णं भजामः रामकृष्णं भजामः वितरितुमवतीर्णम्
रामकृष्णं भजामः रामकृष्णं भजामः रामकृष्णं भजामः ब्रह्म राम कृष्ण तुमी कृष्ण तुमी राम तुमी ब्रह्म राम कृष्ण तुमी कृष्ण तुमी राम तुमी विष्णु तुमी जिष्णु तुमी विष्णु तुमी जिष्णु प्रभा विष्णु प्रणराम तुमी ब्रह्म राम कृष्ण तुमी कृष्ण तुमी ब्रह्म राम कृष्ण तुमी कृष्ण तुमी विष्णु तुमी जिष्णु तुमी विष्णु तुमी जिष्णु प्रभा विष्णु प्रणराम तुमी ब्रह्म राम कृष्ण तुमी कृष्ण तुमी तुमी आधेय धार तुमी आधेय धार तुमी ब्रह्म निराकार तुमी आधेय धार तुमी ब्रह्म निराकार तुमी नार रूपधर तुमी नार रूपधर विचित्र तुमी ब्रह्म राम कृष्ण तुमी कृष्ण तुमी राम तुमी ब्रह्म राम कृष्ण तुमी कृष्ण तुमी राम तुमी विष्णु तुमी जिष्णु तुमी विष्णु तुमी जिष्णु प्रभा विष्णु प्रणराम तुमी ब्रह्म राम कृष्ण तुमी कृष्ण
सब नश्वर है मान करो, सब नश्वर है मत मान करो। श्री राम भजो दुख में सुख में, श्री राम भजो दुख में सुख में। सब नश्वर है मत मान करो, सब नश्वर है मत मान करो। श्री राम भजो दुख में सुख में, श्री राम भजो दुख में सुख में। सब नश्वर है मत मान करो, सब नश्वर है मत मान करो। श्री राम भजो दुख में सुख में। बहुवीर हुए, बहुवीर हुए भगवान हुए, बहुवीर हुए भगवान हुए। कितने न महीपत मान हुए, बहुवीर हुए भगवान हुए। कितने न महीपत मान हुए। अब कान कहाँ कुछ ध्यान करो, अब कान कहाँ कुछ ध्यान करो। सब नश्वर है मत मान करो, सब नश्वर है मत मान करो। श्री राम भजो दुख में सुख में, श्री राम भजो दुख में सुख में।
सुख छोड़ा तुम्हारे कारण सब सुख छोड़ा अब मोही तरसाओ तुम्हारे कारण सब सुख छोड़ा तुम्हारे कारण सब सुख छोड़ा अब मोही तरसाओ तुम्हारे कारण सब सुख छोड़ा तुम्हारे कारण सब सुख छोड़ा विरह बिथा लागी और अंतर विरह बिथा लागी और अंतर सुतम आयन बुझाओ विरह बिथा लागी और अंतर विरह बिथा लागी और अंतर सो तुम आयन बुझाओ तुम्हारे कारण सब सुख छोड़ा तुम्हारे कारण सब सुख छोड़ा अब मोही तरसाओ तुम्हारे कारण सब सुख छोड़ा अब छोड़ तन बड़े प्रभु जी अब छोड़ तन अब छोड़ तन बड़े प्रभु जी हंस कर तुरंत बुलाओ अब छोड़ नहीं बड़े प्रभु जी हंस कर तुरंत बुलाओ मीरा दासी जन्म जन्म की मीरा दासी जन्म जन्म की मीरा दासी जन्म जन्म की साची दासी बनाओ साची दासी बनाओ तुम्हारे कारण सब सुख छोड़ा तुम्हारे कारण सब सुख छोड़ा अब मोही तरसाओ तुम्हारे कारण तुम्हारे कारण सब सुख छोड़ा
ದಯಾ ಸಾಗರ ನೀನು ದಾತಾರ ನೀನು ನಾನೇಕೆ ದೀನನಾಗುಳಿಯಲು Krishna
ಪರಮಹಂಸರ ತೀರ್ಥವಾಣಿಯ ಪಂಚಾಮೃತದ ಪಾತ್ರೆ ಸಂಜೆಯಾಗಲು ತಗತಿಪುದು ಮನದು ಸಂಜೆಯಾಗಲು
ಅಮೃತವಾಣಿಯ ಪಂಚ ಅಮೃತದ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಸಂಜಯ ಕವಗಿ ಕುದುಮನ ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಓಂ ಸ್ಥಾಪಕಾಯ ಚ ಧರ್ಮಸ್ಯ ಸರ್ವಧರ್ಮಸ್ವರೂಪಿಣಿ ಅವತಾರ ವರಿಷ್ಠಾಯ ರಾಮಕೃಷ್ಣಾಯ ತೇ ನಮಃ. ನಿರಂಜನಂ ನಿತ್ಯಂ ಅನಂತರೂಪಂ ಭಕ್ತಾನುಕಂಪಾ ಧೃತವಿಗ್ರಹಂ ವೈ ಈಶಾವತಾರಂ ಪರಮೇಶಮೀಡ್ಯಂ ತಂ ರಾಮಕೃಷ್ಣಂ ಶಿರಸಾ ನಮಾಮಿ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಘಟನೆ ಆದಾಗ ನಮಗನ್ಸುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಸರಳವಾದ ಘಟನೆ ಅದು, ಆದರೆ ಆ ಘಟನೆಯ ಡೆಪ್ತ್ ಅಂದರೆ ಆಳ ವಿಸ್ತಾರ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಎಂದಿನಂತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಇಂಗ್ಲಿಷಿನ ತರಗತಿ ತಗೋಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಆ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಅವತ್ತು ಬರಲಿಲ್ಲ, ರಜೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅಂದರೆ ನರೇಂದ್ರನಾಥ ದತ್ತ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪಾಠ ಮಾಡುವಂತಹ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಬರೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಹೇಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಅವರು ಬರದೇ ಇರೋ ಕಾರಣ ಇವರು ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಅವತ್ತು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ತರಗತಿ ಆದ್ರಿಂದ ವರ್ಡ್ಸ್ ವರ್ತ್ದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ದು ಒಂದು ಪೊಯಮ್ ತೆಗೆದುಕೋತಾರೆ, ಒಂದು ಕವನ ತೆಗೆದುಕೋತಾರೆ. ವರ್ಡ್ಸ್ ವರ್ತ್. ಆ ಕವನದ ಹೆಸರು ದ ನೇಚರ್, ಪ್ರಕೃತಿ. ಅದನ್ನು ಅವರು ವಿವರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಹುಡುಗರಿಗೆ. ಎಲ್ಲ ಬಹಳ ಅಟೆಂಟಿವ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ವಿಚಾರವನ್ನ ವರ್ಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ ಪ್ರೊಫೆಸರು ಆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಆ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನ, ಸೊಬಗನ್ನ ಅನುಭವಿಸುವಾಗ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನನ್ನೇ ತಾನು ಮರೆತು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪದ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾನೆ. ಮರೆತು ಬಿಡೋದು. ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ದೃಶ್ಯವನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಮರೆತು ಬಿಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಯಾವುದೋ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ತೇಲ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮುರುಡೇಶ್ವರಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ್ಲೋ, ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸಮುದ್ರ ತೀರಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ್ಲೋ, ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಉದಿಸ್ತಿರುವಾಗಲೋ ಅಥವಾ ಅಸ್ತಮಿಸ್ತಿರುವಾಗಲೋ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನೇ ನಾವು ಮರೆತು ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂತಿದ್ದು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಲ್ಲ, ಜೊತೆಲಿರೋರು ಜ್ಞಾಪಕ ಬರಲ್ಲ, ಒಂದಾಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ವರ್ಣಿಸ್ತಾ ಪ್ರೊಫೆಸರ್, ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ನನಗೇನಷ್ಟು ವಿವರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದೊಂಥರ ಒಂದು ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿ. ಅದನ್ನ ನಾನು ನೀವು ಹೇಗೆ ವಿವರಿಸಲಿ? ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಸಮಾಧಿ ಅನ್ಬಹುದು. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ಬ್ರಿಟಿಷ್ನವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಅಂದ್ರೆ ನರೇಂದ್ರನಾಥ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ, ನೋಡ್ತಾರೆ ಇವರು, ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೊಬ್ರು ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರ ಅಂತಿದೆ ಗಂಗಾ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲೊಬ್ರು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಇದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ತಿಳಿದ ಹಾಗೆ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವರು ದೇವರ ಹೆಸರನ್ನ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ಆ ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗ ಅಥವಾ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಅವರು ಸಮಾಧಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಹೇಳೋದು? ಇಂಗ್ಲಿಷಿನ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನರೇಂದ್ರನಾಥ ದತ್ತನಿಗೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಕಿವಿಗೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರ ಹೆಸರು ಬೀಳುತ್ತೆ. ಹೌದಾ ಇವರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಈ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಹೇಳ್ತಿದಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕುತೂಹಲ ಭರಿತವಾಗಿ
ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಟ್ಟರೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಸರು. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ನರೇಂದ್ರನಾಥ ದತ್ತನ ಮನೆ ಹತ್ರ, ವಿಶ್ವನಾಥ ದತ್ತ ನರೇಂದ್ರನಾಥ ದತ್ತನ ತಂದೆ ಹೆಸರು, ಅದು ಸಿಮ್ಲಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ, ಅಂದರೆ ರಾಜಾಜಿನಗರ, ಜಯನಗರ, ಆ ಥರ ಒಂದು ಬಡಾವಣೆ. ಅಲ್ಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಒಬ್ಬರು ಮನೆಗೆ ಸತ್ಸಂಗ ನಡ್ಸಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೋಡಿ ಗುರುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಹಾಡುಗಾರ ಒಬ್ಬ ಇದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅವ್ರು ಯಾರು ಬಂದಾಗ ಅವ್ರು ಹಾಡೋದಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಯ್ಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಹುಡುಕ್ತೀರಾ, ನರೇಂದ್ರನಾಥ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಇದ್ರು, ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡ್ತಾನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ದೈವಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಇದ್ದರೆ ಸಿದ್ಧಿದ ಸಿದ್ಧಿ ಸಂಕಲ್ಪ, ಸಿದ್ಧಿದ ಸಿದ್ಧಿ ಸಾಧನ ಅಂತ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಭಗವಂತಂದು ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಬರ್ರೆ, ಯಾರೋ ಗುರುಗಳು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಹಾಡು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಾರು ಅಂತ. ನರೇಂದ್ರನಾಥ ದತ್ತ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೋತಾರೆ, ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನರೇಂದ್ರನನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಅವನು ತಂಬೂರವನ್ನು ಮೀಟ್ತಾನೆ, ಶ್ರುತಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಆಲಾಪನೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಎಂತಹ ದೃಢ ಶರೀರ, ಎಂತಹ ದಿವ್ಯವಾದ ಶಾರೀರ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಶಾರೀರ ಇದ್ರೆ ಶರೀರ ಇರಲ್ಲ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಶರೀರ ಇದ್ರೆ ಶಾರೀರ ಇರಲ್ಲ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಎರಡೂ ಇದ್ದರು. ಇಲ್ಲಿ ಆ ನರೇಂದ್ರನ ಸ್ವರವನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೀಗೆ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಮೊದಲನೇ ಹಾಡು ಹಾಡ್ತಾನೆ, ಮನ ಚಲೋ ನಿಜ ನಿಕೇತನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹಾಡ್ತಾನೆ. ಅದು ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಾಜದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ನರೇಂದ್ರನಾಥ. ಈಗಿನ ಕಾಲದ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಆ ಥರದ್ದೇನು ಅಭ್ಯಾಸ ಇರೋಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಾಜ ಆಗಲಿ, ಆಶ್ರಮ ಆಗಲಿ, ದೇವಸ್ಥಾನವಾಗಲಿ ಏನಿದ್ರು ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 1-3 ಸರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ಮೆಂಬರು, ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋರೇ ವಿನಃ ನಾನು ತದ್ಭೃತ್ಯ ಅಂತ ಕುಲಶೇಖರ ಆಳ್ವಾರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಭಗವಂತನ ಸೇವಕ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ಈಗಿನ ಹುಡುಗರನ್ನ ನೋಡಿ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸಂಸ್ಥೆಗ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಸತ್ಸಂಗಕ್ಕ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಏನು ಕೇಳ್ಬೇಡಿ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮುಂದಿನ ಸ್ಥಿತಿನ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಭಯವಾಗತ್ತೆ. ಆಗಿನ ಕಾಲದ ಹುಡುಗರು ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಾಜ, ಆರ್ಯ ಸಮಾಜ, ಆಮೇಲೆ ವೈಷ್ಣವ ಧರ್ಮ, ವೈಷ್ಣವ ಕೂಟ ಅಥವಾ ದೇವಿಯ ಕೂಟ, ಯಾರು ಮುಗಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬರೋರು. ಈಗಿಂದ ನಾನೇನು ಹೇಳೋಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ನೋವಾಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಎಂಥ ಪರಂಪರೆ ಇತ್ತು. ಇವನು ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆಗಿನ ಕಾಲದ ಯುವಕರೆಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸಾಧಾರಣ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಾಜ ಅಂತ, ಆರ್ಯ ಸಮಾಜ, ಎಷ್ಟೊಂದು ವಿಂಗಡಣೆಗಳಿತ್ತು, ಗ್ರೂಪ್ಗಳಿತ್ತು. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಶಾಖೆಗಳಿತ್ತು. ಏನಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು, ನೋಡೋಕ್ಕೆ, ವಿವರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ. ನರೇಂದ್ರನಾಥ ಹಾಡ್ತಾನೆ, ಮನ ಚಲೋ ನಿಜ ನಿಕೇತನೆ. ಹೇ ಮನಸ್ಸೇ, ನಿನ್ನ ನಿಜವಾದ ಸ್ಥಳ ಕೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡು. ಸಂಸಾರ ವಿದೇಶಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಂಸಾರ, ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೀಯಾ, ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ದಾಡ್ತಿದೀಯಾ, ಬೇಡಪ್ಪ, ವಾಪಸ್ ನೀನು ನಿನ್ನ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗು. ಮನ ಚಲೋ ನಿಜ ನಿಕೇತನೆ. ಮನಸ್ಸು ಚಲೋ ಹೋಗು, ನಿನ್ನ ನಿಜ ನಿಕೇತನ, ನಿಜ ನಿಕೇತನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡು. ಹಾಡು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಸಮಾಧಿ ಹೊರಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಂಥ ಜ್ಞಾನ ಸೂರ್ಯ, ಜ್ಞಾನ ಭಾಸ್ಕರ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇದಾನ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರ ಬಂದು ನೋಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಘಟನೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಂಥ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸವನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತು, ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗೋಯ್ತು. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ನಿಮಗೆ ವಿವರಿಸ್ತಾ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಸಾಧು ಸಂಘವಾದ್ರೆ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸಾಧು ಜೊತೆ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತೆ, ಭಗವಂತನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧು ಸಂಘ, ಸತ್ಸಂಗ ಯಾವ ರೀತಿ, ಸಾಧು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು, ಅವನ ಶಕ್ತಿ ಏನು, ಮರದ ದಿಮ್ಮಿ ಆದ್ರೆ ಅದು ತೇಲಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿರೋರ್ನು ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಮುಳುಗಿಸ್ದಂಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅವನು ನಿಜವಾದ
ಗುರು ಸಾಧು. ಬೆಂಡು ತಾನೂ ಮುಳುಗದಲ್ಲದೆ ಕೂತಿರೋನು ಮುಳುಗಿಸುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀನು ಆರಿಸ್ಕೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮುಕ್ತಿ ದೊರೆಯುತ್ತೆ. ಇದು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರ ವಿಶೇಷವಾದ ನುಡಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಭಗವತ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಈ ನುಡಿಗಳನ್ನ ಬೇರೆಯವರು ಯಾರ ಹತ್ರ ನೀವು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಜಾತಿ, ಮತ, ಪಂಥ, ಮಠ, ಮತ್ತೆ ಗ್ರೂಪಿಸಂ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೇನೇನ್ ಬೇಕೋ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಒಬ್ಬರೇ ಮನುಷ್ಯ, ಅವನ ಗುರಿ ಭಗವಂತನನ್ನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಅನ್ನೋ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ವಚನ ವೇದದ ಪೂರ್ವಾರ್ಧ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಾರ್ಧ ಎರಡು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲೂ ನೀವು ಪದೇ ಪದೇ ಈ ಅಂಶವನ್ನ ಕೇಳ್ತೀರ. ಇನ್ಯಾರು ಇದನ್ನು ಹೇಳೋಲ್ಲ. ನನಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡು, ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮೆಂಬರ್ ಆಗು, ನಮ್ಗೆ ಲೈಫ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಗು, ಬರೀ ಇದೇ ಆಗೋಯ್ತೇ ವಿನಃ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತನಾಗು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಆದ್ರೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವನು ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಸಂಸಾರಿಗಳಿಗೂ ಭಗವಂತನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ದೊರೆಯುತ್ತಾ? ಸಂಸಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅಂದಾಗ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಗುರುವಿನ ಉಪದೇಶ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಗುರು ಕೃಪಾಂಜನ ಬಾಯಿ ಮೇಲೆ ಬಾಯಿ, ಆ ಹಾಡುಗಳೆಲ್ಲ ನೀವು ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಗುರು ಪೂರ್ಣಿಮೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ, ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಗುರು ಪೂರ್ಣಿಮೆ ದಿವಸ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಗುರು ರಂಗ್ರಿ ಪದ್ಮೆ ಮನಶ್ಚೇನ ಲಗ್ನಂ ತತಃಕಿಂ ತತಃಕಿಂ ತತಃಕಿಂ. ಗುರುವಿನ ಗುಲಾಮನಾಗುವ ತನಕ ದೊರೆಯದಣ್ಣ ಮುಕುತಿ. ಇಂಥೆಂಥ ಮಾತುಗಳಿದೆ. ಇದು ನಿಜವಾದ ಗುರು. ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯರು ಪಾಠಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೋತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂತ್ಕೋತಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯ ಮಾತ್ರ ಆ ಕಡೆ ದಡದಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ, ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಇನ್ನು 3 ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ. ಅವನು ಬರ್ಲಿ ಪಾಠಕ್ಕೆ, ಅವನು ಬರ್ಲಿ, ದಡ್ಡ ಪೆದ್ದ ಅವನು ಬರೋದು ನಾವು ಕಾಯ್ಬೇಕಂತ ಅನ್ಕೋತಾರೆ ಇವರು. ಅದಕ್ಕೆ ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಾ ಮಗು ಬಾ, ಪಾಠದ ಸಮಯ ಆಗಿದೆ, ವೇಳೆ ಆಗಿದೆ, ಬಾ ಅಂತ. ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ ಅಷ್ಟೇ. ಗುರುವಾಕ್ಯ ಇದು ಹೆಂಗೆ ವಿವರಿಸಲಿ ನಿಮಗೆ? ಗುರುವಾಕ್ಯ ಕಿವಿಗೆ ಬಿತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿದ್ದು. ಅದನ್ನಿಟ್ಟ ಓಡಿ ಬಂದ, ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ. ಅವನು ಬಂದಾಗ ಮಧ್ಯ ನದಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಒಂದೊಂದು ಕಾಲಿಟ್ಟಾಗ್ಲೂ ಒಂದೊಂದು ಪದ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಾಲು ಪದ್ಮಪಾದರು ಅಂತ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಂಥ ವಿಚಾರ! ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಮುಂದೆ ಮಹಾನ್ ವೇದಾಂತಿ ಆಗ್ತಾನೆ, ಅದು ಬೇರೆ ವಿಚಾರ. ಗುರು ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ. ಗುರುವಿನ ಗುಲಾಮನಾಗುವ ತನಕ ದೊರೆಯದಣ್ಣ ಮುಕ್ತಿ. ಹಿಂದೆ ಗುರುಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು? ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವನೇ ಲೋಕಪಾಲನೆ ತೇ ನಮೋಸ್ತುತು ನಮೋಸ್ತುತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋರು. ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗಲೇ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಹೇಳಿ, ನಾನು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಶಾಲೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಗಿದೆ. ಶಾಲೆ ಅನ್ನೋದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಗಿದೆ. ಹಣದ ಒಂದು ಗಣಿ ಆಗಿದೆ ಶಾಲೆ ಅನ್ನೋದು. ವಿದ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ವಿದ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಈಗ ಅದೊಂದು ವ್ಯಾಪಾರಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸರಸ್ವತಿಯ ದೇಗುಲ ಅದು. ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಿರುವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರಸ್ವತಿಯ ವಿಗ್ರಹ ಇತ್ತು. ಇವತ್ತಿಗೂ ಯುವರಾಜ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ, ಮೈಸೂರಿನ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸರಸ್ವತಿ ವಿಗ್ರಹ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಹೋಗುವಾಗ ಆ ತಾಯಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ, ವಿದ್ಯಾದೇವಿ ಎಲ್ಲೋಯ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಗುರುವಿನ ಉಪದೇಶಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಡ್ಕೋಬೇಕು. ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಂತ್ರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮಿನಿಮಮ್ 108 ಮಾಡು, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಕ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೆ ಮಾಡು. ಮಿನಿಮಮ್ ನೀ ಮಾಡು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ವಿವರಿಸ್ತೀನಿ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರಂತಹ ಗುರುಗಳು ಸಿಗೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ, ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಇದೇ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಓ ರಾಮಕೃಷ್ಣಾಶ್ರಮ ಸ್ವಾಮಿಗಳು, ನೀವು ಹೇಳಲೇಬೇಕು ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ, ಏನಂತಾರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಂತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣಂತಹ ಪರಮ ಗುರು ಸಿಗೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅಂತೀರಾ? ಗಿರೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಘೋಷ್ ಅವನು ನಾಟಕಕಾರ. ಆಗಿನ ಕಾಲದ ಬಂಗಾಳದ ಮಹಾನ್ ನಾಟಕಕಾರ. ಹೇಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗುಬ್ಬಿ ವೀರಣ್ಣನ ನೆನೆಸ್ಕೋತೀವೋ ಹಾಗೆ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗಿರೀಶ್ ಘೋಷ್
ಆಧುನಿಕ ಮತ್ತು ಪಾರಂಪರಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಚೀನ ಆ ನಾಟಕಗಳನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಸ್ಟಾರ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಅಂತ ಇತ್ತು ಗಿರೀಶ್ ಘೋಷ್ದು. ಹಳೆ ಕಾಲದ್ದು ಎಲ್ಲ ಪಂಚ್ಗಳು ಅದು ಇದು ಲೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಕಂದಿರುಗಳು, ಲ್ಯಾಂಡ್ರಿನ್ಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಾವ್ಯಾವ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಆಡ್ತಿದ್ದು. ಗೌರಾಂಗ, ಭಕ್ತ ಗೌರಾಂಗ, ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುವಿನ ಕಥೆಗಳು, ಅನೇಕ ದೇವಾನುದೇವತೆಗಳ, ಕೃಷ್ಣ, ಗೋಪಿಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಆ ಒಂದು ಲೀಲೆ, ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಅವ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ನಾಟಕಕಾರ ಆದ್ರಿಂದ ಅವನು ಸಮಯ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾಟಕ ಶುರು ಆಗೋದೆಷ್ಟು, ನಾಟಕ ಬಿಡೋದೆಷ್ಟು, ಜನಗಳು ನಾಟಕಕಾರ ಮೊದಲೇ ಡ್ರಾಮಾಟಿಸ್ಟ್. ಅವನು ಸರಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನಪ್ಪಾ ಯಾಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಪ್ಪಗಿದೆಯಾ, ಏನ್ ಸಮಾಚಾರ, ಏನ್ ಈ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ, ನಾಟಕಗಳು, ಇವತ್ತೊಂದು ನಾಟಕ, ನಾಳೆ ಒಂದು ನಾಟಕ, ಜನ ಟಿಕೆಟ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಸಮಯನೇ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೇನ್ ಹೇಳ್ತೀಯ, ದೇವ್ರ ಹೆಸರು ತಗೋ, ನಿಂಗೆಲ್ಲ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತೆ, ಭಗವಂತನ ಹೆಸರು ತಗೋತ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ, ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ದೀನ, ನೀವು ಭಗವಂತನ ಹೆಸರು ತಗೋತೀರಿ, ಎಲ್ಲ ಆಗತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ಆಗತ್ತೆ. ಹಂಗ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡಪ್ಪ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅವತ್ತು ಹೇಳ್ತೀಯಲ್ಲ, ಅವಾಗ ದೇವರ ಹೆಸರು ತಗೋ ಅಂತ. ಸ್ವಾಮಿ, ನಾನು ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಕೋತೀನೋ, ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಮಲ್ಕೋತೀನೋ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಡಿತದ ಅಭ್ಯಾಸ ಬೇರೆ ಇದೆ, ನಾ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲೋ, ಎದ್ದೇಳೋದಿಲ್ಲೋ, ಏನು ನನಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪದಗಳನ್ನ ಬಹಳ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ತಗೋರಿ. ಬಂಗಾಳಿ ಪದಗಳಿದ್ರು. ಪಾಚೇನ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಗುರುಗಳು, ಏನು ನುಗ್ಗೋತಾರೋ ಅಂತೆಲ್ಲ ಪಾಲಿಶ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಗೆ 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 ಒಂದ್ಸರಿ 10 ಸರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅವನು. ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ, ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡಪ್ಪ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀಯಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಬಂದು ದೇವರ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡಿ. ಸ್ವಾಮಿ, ಎಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾರ ಮನೇಲಿ ಇರ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲೋ ನಟರ ಮನೇಲಿ ಇರ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಮನೇಲಿ ಇರ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೇನೋ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ, ನನಗೆ ಸಮಯ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಕೊನೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ, ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡಪ್ಪ, ಎರಡೂ ಬಿಟ್ಬಿಡು. ಮಲ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಆಗ ಗಿರೀಶ್ ಘೋಷ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸ್ವಾಮಿ, ನಾಟಕ ಮುಗಿಯಿತು, 12 ಗಂಟೆ ಮುಗಿಯಿತು, 1 ಗಂಟೆ ಮುಗಿಯಿತು, 10 ಗಂಟೆ ಮುಗಿಯಿತು, ನಾಟಕದ ಸಮಯ, ಹಾಡುಗಳೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದನ್ನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಅನ್ಕೋತೀನೋ ಏನು. ಸರಳವಾಗಿ, ನಿಜವಾಗಿ, ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸತ್ಯವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಾ, ಓ 3 ಸರಿ ಯಾಕೆ ಸ್ವಾಮಿ, 6 ಸರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತೀವಿ ನಾವು. ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣನನ್ನು ನೋಡಿ ಅಷ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಉಕ್ಕತ್ತೆ ಭಕ್ತನ ಮೇಲೆ, ಅನುಕಂಪ ಬರುತ್ತೆ. ಈಶಾವತಾರಂ ಪರಮೇಶ ಮೀಡಿಯಂ ತಮ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣಂ ಶಿರಸಾ ನಮಾಮ ಅಂತ ಆ ಶ್ಲೋಕದ ತರ. ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ, ಛೇ, ಎಷ್ಟು ಸರಳ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತಾರ, ನೀವೇ ಹೇಳಿ, ಗುರುಗಳ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರ, ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂತಾರ ಗುರುಗಳು, ಹೇಳಿದ್ರಾಯ್ತು, ಬೆಳಗ್ಗೆ 108 ಇಲ್ಲ 10,008 ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಗುರುಗಳಿಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದು ಲಂಚ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಾತಾಡ, ಗುರುಗಳಿಗೆ ಖುಷಿ ಮಾಡಿ, ಗುರುಗಳಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಪಡಿಸ. ಇವನು ಇದ್ದದ್ದು ಹೇಳಿ, ನೋಡಪ್ಪ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನನಗೆ ಕೇಳ್ತೀರಾ, ನನಗಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ನೀವು ಸ್ವಾಮಿ, ಸತ್ಯವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನನಗಾಗೋದಿಲ್ಲ. ವ್ಯವಹಾರ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲಸಗಳಿರುತ್ತೆ, ರಾತ್ರಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸದ್ಯ ಮಲ್ಕಂಡೇ ಸಾಕು ಅಂತ ನಿದ್ದೆ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ದೇವ್ರಿಗೆ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗರಾಗಿದ್ದಾಗ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಕರಾಗ್ರಿ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ್ಲೂ 1 ನಿಮಿಷ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ರಾಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಲ್ಕೋ, ಕೆಟ್ಟ ಕನಸು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಲ್ಕೋತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಬಿಡಿ, ಅದ್ಯಾಕೆ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಈ ಗಿರೀಶ್ ಘೋಷ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು, ನಿನ್ನ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ದೇವರ ಹತ್ರ, ಜಗನ್ಮಾತೆ ಹತ್ರ. ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ ಈ ಮಾತನ್ನ? ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ, ಕಂಡಿದ್ದೀರಾ? ನಿನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಡ, ನಿನ್ನ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಜಗನ್ಮಾತೆಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ?
ಆಮಾಕೆ ಬಕುಲ್ಮಾ ದೇವ್. ಬಕುಲ್ಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಪವರ್ ಆಫ್ ಅಟಾರ್ನಿ. ನನಗೆ ಭಾಷೆ ಕೊಡು, ನಿನ್ನ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ದೇವಿ ಹತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಭಾಷೆ ಕೊಡು, ಪವರ್ ಆಫ್ ಅಟಾರ್ನಿ, ನಿನ್ನ ಆ ಒಂದು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ಒಂದು ಪದವಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಪವರ್ ನನಗೆ ಕೊಡು, ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಯಾರು ಬೇಡ ಅಂತಲ್ರಿ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಗುರುಗಳು ಬಂದು ನಿನ್ನ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಜಪ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಫಸ್ಟ್ ತಗೋದು 2 ಕೈ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಒಂದು ಕೈ. ಗಿರೀಶ್ ಘೋಷ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಭಾಷೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಮ್ಮದು. ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಪವರ್ ಆಫ್ ಅಟಾರ್ನಿ, ನನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಮಗೆ ಕೈ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಡ. ಹೋಗಿ ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರಿಗೆ ಅವರ ಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಏನು ತೇಲಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಕೊಡ್ರಿ ಇವತ್ತು ಯಾವುದೋ ಬೇರೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಯಾಕೋ ಇವನು ಅಲರ್ಟ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲ ಇವನಿಗೆ. ಇಲ್ಲ, ಜಗನ್ಮಾತೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜಗನ್ಮಾತೆ ಇವನಿಗೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲೆಡೆ ದೇವ್ರು ನೋಡ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲೆಡೆ ದೇವಿ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆ ಹಿಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟ? 1 ದಿವಸ ಆಯ್ತು, 2 ದಿವಸ ಆಯ್ತು, 3 ದಿವಸ ಆಯ್ತು, ಸದಾ ಆನಂದದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಆನಂದಮಯ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ? ಚೈತನ್ಯಮಯ, ಆನಂದಮಯ, ಬ್ರಹ್ಮಮಯ, ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ, ಚಿನ್ಮಯಾನಂದ, ಪರಮಾನಂದ ತೇಲಿ ಬಿಡುತ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಗಿರೀಶ್ ಘೋಷ್. ಯಾಕೆ? ಅಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ತಪಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಇವರ ಶಿಷ್ಯನಿಗೋಸ್ಕರ. ಯಾಕೋ ಹೀಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲಾರು ಓಡ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತಾರೆ. ಇವನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು, ಯಾರನ್ನ ಗಿರೀಶ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪಾದಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ, ಸ್ವಾಮಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರಿ ನಮ್ಮವ್ರಿಗೆ, ಇವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರಿ ನಮ್ಮ ಥಿಯೇಟರ್ ಓನರ್ಗೆ, ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕೈಲಿ, ಸ್ವಾಮಿ ಏನಾಗೋಯ್ತು? ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲಪ್ಪ, ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ ಕೇಳಿ. ಅವ್ನು ಹೇಳ್ದ, ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಂದ. ಬಕುಲ್ಮಾ ಬಂಗಾಲಿಗೆ ಉನಿಗೆ ಬೋಲ್ಚೆ ಆಮೇಲೆ ಬಕುಲ್ಮಾ ಅಪ್ನಿ ನೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳಿ ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರೋದು. ನಾನು ಅವ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೊಂಡೆ, ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಸ್ವಾಮಿ ವಾಪಸ್ ಮಾಡಿ. ಅವನಿಗೇನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಅವನ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಚೈತನ್ಯ ಕೊಡಿ, ಆದರೆ ಈ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡೋ ಥರ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಥರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು, ಭಕ್ತಿಯ ಚಿಲುಮೆ ಚಿಮ್ಮುತ್ತೆ ಅವನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಅಂದ್ರೆ ಅಂತಹ ಸದ್ಗುರುಗಳು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಗುರುವಿನ ಉಪದೇಶ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ರಲ್ಲ ನೀವು, ಜನಕಾದಿಗಳನ್ನ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಆ ನರ್ತಕಿ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೊಡ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ನೀವು ವಿವರಿಸ್ತೀರಿ. ನೀವು ಜೈಪುರ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು, ಹೆಂಗಸರು ಊದಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮನಸ್ಸೆಲ್ಲ ಬಿಂದಿಗೆ ಮೇಲಿದೆ. ಒಬ್ಳು ಹೆಂಗಸಿನ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಶ್ರೀರಾಮ. ಬಿಂದಿಗೆ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾಳೆ, ಎಲ್ಲಾ ಮಾತು ಆಡ್ತಿರ್ತಾಳೆ, ಜಗಳಾನು ಆಡ್ತಿರ್ತಾಳೆ. ಬಿಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ, ನೀರು ತುಂಬಿದ ಬಿಂದಿಗೆಗಳು ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆ ರೀತಿ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿರಲಿ, ವ್ಯವಹಾರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡು, ಮನಸ್ಸು ಮಾತ್ರ ಭಗವಂತನ ಮೇಲಿರಲಿ, ಜಗನ್ಮಾತೆ ಮೇಲಿರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭ ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಗಿನ ಕಾಲದ ಉದಾಹರಣೆ ಅದು. ಏನದು? ಭತ್ತ ಕುಟ್ಟೋ ಇದು ಒರಳು, ಸರಿಯಾದ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಒರಳು. ಆ ಒರಳು ಒಳಗಡೆ ಭತ್ತ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಆ ಒರಳು ಒಳಗಡೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲು ಒಂದು ಧಾಪ 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 ಬೀಳ್ತಿರುತ್ತೆ. ಕಲ್ಲು ಮರವನ್ನು ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಮರದ ಮೇಲಿರುವಂತ ಆ ಮರದ ತುದಿನ ಒಬ್ಬ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಒತ್ತುತ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ತಿದಿ ತರ. ಅದನ್ನ ಒತ್ತುತ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಧಾಪ ಧಾಪ ಬೀಳ್ತಿರುತ್ತೆ. ಇವಳು ಹೊರಳೊಳಗಡೆ ಕಲ್ಲನ್ನ ಕೈ ಇಟ್ಟು ಆ ಭತ್ತನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾಳೆ ಅಕ್ಕಿ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ. ಅದು ಧಾಪು ಕಲ್ಲು. ಕೈ ಏನಾದ್ರು ಕೆಳಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ರೆ ಚಟ್ನಿನೇ ಕೈ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾಳೆ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ನೋಡಿ.
ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಸುಮ್ಮನಿಲ್ಲ ಅವಳು. ಮಗುಗೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಸ್ತಿರ್ತಾಳೆ, ದೊಡ್ಡ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹಾಲು ಕುಡಿಸ್ತಿರ್ತಾಳೆ, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾಳೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆ ಗಿರಾಕಿಗಳು ಮೊನ್ನೆ ನೀನು 2 ಪಾವು ಕಡಿಮೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇನ್ನು 3 ಪಾವು ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಮೊನ್ನೆ 4 ಸೇರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಅವನು 5 ಸೇರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ, ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾಳೆ. ಇಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗ ಮನಸ್ಸು ಮಾತ್ರ ಕೈ ಮೇಲಿರುತ್ತೆ, ಕಲ್ ಮೇಲಿರುತ್ತೆ. ಅವಳು ಗೊತ್ತು, ಒಂದು ಕ್ಷಣ ನಾನೇನಾದ್ರೂ ಅಜಾಗೃತನಾದ್ರೆ ಕೈ ಪುಡಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆದ್ರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾಳೆ. ಇದನ್ನೇ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ. ಮನಸ್ಸು ದೇವರ ಹತ್ರ ಇರಲಿ ಬಿಡಿ, ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿ ಬಿಡಿ, ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು. ಎಸ್, ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಧಾಮೂರ್ತಿಯವರ ಡಿಕ್ಟಮ್, ನಾಹಂಕರ್ತ ಹರಿರ್ಕರ್ತ, ನಾನಲ್ಲ ಹರಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಾಕು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಆ ಗುರು ಯಾರು, ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಯಾರು, ಆ ಗುರುವಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಹಾಡಿದೆ ಆ ಗುರುವಿನ ಮೇಲೆ, ಅದ್ಭುತವಾದ ಹಾಡು. ಅವನನ್ನ ನಾಥ ತುಮಿ ಸರ್ವಸ್ವ, ಹೇ ಪ್ರಭು ನೀನೇ ನನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವ, ನನ್ನ ಬಂಧು ನೀನು, ನನ್ನ ತಾಯಿ ನೀನು, ನನ್ನ ತಂದೆ ನೀನು, ನನ್ನ ಗುರು ನೀನು, ನನ್ನ ಸಖ ನೀನು, ಎಲ್ಲವೂ ನೀನೇ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಹಾಡು. ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ಹಾಡುದು. ಆ ಹಾಡಿನ ಕನ್ನಡದ ಅರ್ಥ ಇನ್ನೊಂದು ದಿವಸ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾಡು ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಈ ಹಾಡು. ನೀನೇ ಸರ್ವಸ್ವ, ಏನಿಲ್ಲ ನಂದು, ನಮಗೆ ಆ ಶರಣಾಗತಿ ಬರಬೇಕು. ನಾನು 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 ಅನ್ನೋದಿದ್ದೇ ಇದೆ. ಏನಾಗಿದೆ? ಯಾವ ನಾನು ಇಲ್ಲ, ಪರಮಾತ್ಮ ನೀನೇ 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 ಸರ್ವಸ್ವ. ಈ ಹಾಡು ತ್ರೈಲೋಕ್ಯನಾಥ ಸನ್ಯಾನ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರ ಬಳಗದಲ್ಲಿ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮಹಾನ್ ಭಕ್ತ. ಈ ಹಾಡು ಸ್ವಾಮಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಅಂದರು ಈ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡುವಾಗ, ಹಾಡು ಮುಗಿಸಿದಾಗ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನಾನು ಮಾತಾಡಕ್ಕೂ ಹೋಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಭಜನ್ಸ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಜೈಕಾರ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋ ಕಡೆ ನಾನು ಕೂರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಪ್ರತಿ ದಿವಸದ ಅಭ್ಯಾಸ ನನಗೆ. ಕೆಲವು ಸರಿ ಇಂಥ ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಅವರು ಹಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಮಾತು ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ನಿಶಬ್ದವಾಗಿರೋದು. ಹೃದಯ ಮಾತಾಡ್ತಿತ್ತು, ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಾಡು ಹಾಗಿದೆ, ನೀನೇ ಸುಖ, ನೀನೇ ಶಾಂತಿ, ನೀನೇ ಎಲ್ಲ ನೀನೇ, ನೀನು ಇಹಕಾಲ ನೀನೆ, ಪರಕಾಲ ನೀನೆ, ಶಾಸ್ತ್ರ ನೀನೆ, ಗುರು ಕಲ್ಪತರು ನೀನೆ, ಅನಂತ ಸುಖದ ಆಧಾರವೂ ನೀನೆ, ನೀನೇ ಉಪಾಯ, ನೀನೇ ಉದ್ದೇಶ, ನೀನೇ ಸೃಷ್ಟಪಾತ, ನೀನೇ ಉಪಾಸ್ಯ, ದಂಡದಾತಾಪಿತ, ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡೋನು ನೀನೆ, ಸ್ನೇಹಮಯಿ ಮಾತ ಅಂದ್ರೆ ತಾಯಿಯ ಹೃದಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತವನು ನೀನೇ. ಹೇ ದಾತ, ನಮ್ಮನ್ನ ಈ ಸಂಸಾರ ಸಾಗರದಿಂದ ದಾಟ್ಸಪ್ಪ, ಸಂಸಾರ ಸಾಗರನ್ನ. नाथ तुम्ही सर्वस्व आमा, नाथ तुम्ही सर्वस्व आमा, प्राणाथा सारा
तुम्ही हे उपाय, तुम्ही हे उद्देश्य, तुम्ही सृष्ट पाता, तुम्ही हे उपास्य, दंडदाता पिता स्नेहमयी माता, दंडदाता पिता स्नेहमयी माता. माता दंडदाता पिता स्नेहमयी माता, दंडदाता पिता स्नेहमयी माता, भवार्णवे कर्णधानाथ, तुम्ही सर्वस्व अमानाथ, तुम्ही सर्वस्व प्राणाधार साराचा, प्राणाधार साराचा, नाही तुम्हा बिने केहो त्रिभुवने, नाही तुम्हा बिने केहो त्रिभुवने, भोली बात अपना, भोली बात अपना. तुम्ही सर्वस्व अमानाथ, तुम्ही सर्वस्व अमानाथ, तुम्ही सर्वस्व ನೀನೇ ಸರ್ವಸ್ವ ಹೇ ಪ್ರಭು ಅಂತ ಗುರುವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಆ ಗುರುವಿನನ್ನ ಒಂದು ಸರಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಾಗ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಮರದ ದಿಮ್ಮಿ ತಾನೂ ತೇಲಿ ತನ್ನ ಜೊತೆ ಕೂತಿರೋರನ್ನು ದಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸುತ್ತೆ. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ನಾವು ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರ ಪೂರ್ವಾಪರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಹೃನ್ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಆ ಗುರುವಿನ ಕೃಪೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಬರೋ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಗುರುಗಳು ಎದುರುಗಡೆನೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ರೂಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಏಕಲವ್ಯನಿಗೆ ಗುರುಗಳು ಎದುರುಗಡೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಗುರುನೇ ಮೀರಿಸುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಏಕಲವ್ಯನಿಗೆ. ಯಾಕೆ? ಗುರುಗಳ ವಿಗ್ರಹದ ಮುಂದೆ, ಗುರುವಿನ ವಿಗ್ರಹದ ಮುಂದೆ ವಿಗ್ರಹವನ್ನ ವಿಗ್ರಹವಾಗಿ ನೋಡದೆ ವಿಗ್ರಹವನ್ನ ಜಾಗೃತಿ ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಏಕಲವ್ಯ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಗುರುಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಅಂಥದ್ದು. ಹೊಯ್ ಸ್ಥಳ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಗುರುಗಳು. ಅಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ಬಂತು, ಎಲ್ಲರೂ ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾಗ ಸ್ಥಳನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಹೊಯ್ ಸ್ಥಳ, ಹೊಡಿ. ನುಗ್ಗದ ಸ್ಥಳ. ಗುರು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧದೇವ ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಶಿಷ್ಯರ ಜೊತೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರುವಾಗ ಮಧ್ಯ ಒಂದು ನದಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ನದಿನ ದಾಟಿ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾನೆ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ. ಆ ನದಿ ದಾಟಿ ಹೋಗುವಾಗ ನದಿ ಹತ್ರ ಅನೇಕ ಜನ ಹೆಂಗಸರುಗಳು ದೂರ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ನೀರನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಬುದ್ಧನ ಜೊತೆ ಇದ್ದಂತಹ ಯುವ ಶಿಷ್ಯರುಗಳು ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಇದೇನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವರೆಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟೋಗ್ತಾರೆ. ಸುಮಾರು ಮೈಲಿಗಳನ್ನು ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿರ್ತಾನೆ ಬುದ್ಧ. ಒಂದು ಕಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಈ ಒಂದು 4-5 ಜನಗಳ ಮನಸ್ಸು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಬುದ್ಧನಿಗೆ. ಬುದ್ಧ ತಾನೇ ಅವನು. ಯಾಕೆ ಇವರ ಮನಸ್ಸು ಚಂಚಲವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಯಾಕಪ್ಪ ಯಾಕೆ ಹೀಗಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಅದೇ ನದಿ ಹತ್ರ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆ ಚಿತ್ರಣ ಇದೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ. ಬುದ್ಧ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ನೋಡಿದೆ, ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದೆ, ನೀವು ಇನ್ನೂವರೆಗೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರ, ಅಷ್ಟೇ ನನಗೂ ನಿಮಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಈ ರೀತಿಯ ಗುರುಗಳು ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಗುರುವಿನ ಗುಲಾಮನಾಗುವ ತನಕ
ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಎಷ್ಟು ಆ ವಿವೇಕಾನಂದರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹರಿಸಿದ್ರು. ವಿವೇಕಾನಂದರನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಅವರಲ್ಲಿತ್ತು. ನಾವೆಲ್ಲ ಚಿಕಾಗೋ ಉಪನ್ಯಾಸ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 11, 1897 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 11 ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ. ಅದು ಏನೇನೋ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಇದೇ ಕಾಷಾಯ ಧಾರಿಯಾಗಿ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಕಂಪೈಲರ್ ಅವಳು ಕೇಳ್ತಾಳೆ, ಸ್ವಾಮಿ ವಿಲ್ ಯು ಸ್ಪೀಕ್ ನಾವು ಅಂತ. ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್. ಸೊ ಕೂತೇ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಅನ್ಕೋತಾರೆ ಮಾತು ಬರಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಪಾಪ ಏನೋ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ, ಈ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರು ನೋಡೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಹಾಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋಣ ಅವ್ರನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸಾಯಂಕಾಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನವಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಾಮಿ ವಿಲ್ ಯು ಸ್ಪೀಕ್? ನೋ, ನಾಟ್ ನೋ. ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಮ ಏನು ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಾರೆ. ಕೊನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ವಾಮಿ ಇಟ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್, ನೌ ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಅಂತ. ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಆ ಸ್ಥಳ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಅವ್ರು ನಿಂತಿದ್ದ ಸ್ಥಳನ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಅಲ್ಲೂ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಅದೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅವ್ರು ನೋಡಿದಾಗ ಮೈ ರೋಮಾಂಚನವಾಗುತ್ತೆ. 7,000 ಜನ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯರು ಎಲ್ಲ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ, ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಹೆಂಗಸರು ಗಂಡಸರು ಎಲ್ಲ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಧೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಬುದ್ಧಿವಂತರು, ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ರಿಲಿಜನ್ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಡೆಲಿಗೇಟ್ಸ್ ಅವರು. ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದ್ಸರಿ ಈಗ ನೋಡಿದಾಗ ಎಂಥ ಅನ್ಬೋದು, ಭಾರತೀಯಿಂದ ಬಂದು ಧಸಕಂತೆ ಇದೆ. 7,000 ಜನ, ಮೈಕ್ ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ, ಮೈಕ್ ಇಲ್ಲ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. 7,000 ಜನ ಆ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೇನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಹಿಂಗ್ ಕೆಳಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ. ರೋಮನ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಆ ತರ ಹೀಗೆ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಮ್ಮ ಗುರುದೇವನನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೋತಾರೆ, ಸರಸ್ವತಿಯನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೋತಾರೆ, ಮಾತೃಭೂಮಿಯನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೋತಾರೆ. ಗುರುದೇವನ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಮೈ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಪದ, ಏನು ಅದೇನು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ 7,000 ಜನ 5 ನಿಮಿಷ ನಿಂತು ಚಪ್ಪಾಳೆ ತರ್ತಾರೆ. ನಿಲ್ಲಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಆನಿ ಬೆಸೆಂಟ್ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆನಿ ಬೆಸೆಂಟ್, ಕರ್ನಲ್ ಓಲ್ಕಾಟ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ. ಆನಿ ಬೆಸೆಂಟ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ದೆ ಈ ಸನ್ಯಾಸಿ, ಏನ್ ಮಾಡ್ದೆ ಈ ಸನ್ಯಾಸಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಚಾರವಾಗೋಯ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ಈ ಸನ್ಯಾಸಿ, ಏನ್ ಮಾಡ್ದ? ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನೆವರ್ ಸ್ಪೋಕ್ ಥ್ರೂ ಹಿಸ್ ಥ್ರೋಟ್, ಹಿ ಸ್ಪೋಕ್ ಥ್ರೂ ಹಿಸ್ ಹಾರ್ಟ್. ಹೃದಯದಿಂದ ಮಾತಾಡಿತ್ತು. ಇಡೀ ಅಮೆರಿಕವೇ ಅವರ ಪಾದದ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಗುರುದೇವನ ಕೃಪೆ ಅನ್ನೋದು ಹಾಗಿದೆ, ಸರಸ್ವತಿಯ ಕೃಪೆ ಅನ್ನೋದು ಹಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣನ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ವಾಗ್ದೇವಿ ವಾಣಿ ಸರಸ್ವತಿಯನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ತನ್ನ ಮಾತೃಭೂಮಿಯನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಯುವಕರಿಗೆ, ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಮಾತೃಭೂಮಿಯ ಬಗ್ಗೆ, ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನೀವೇ ನೋಡಿ, ನೀವೇ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ. ಇಂಥ ನೀಚ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ದೇಶಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಪಿತೃಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಮಾತೆ ಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಹೃದಯದ ಆ ಒಂದು ಬೆಸುಗೆ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಾಣಿಗಳ ತರ ಜೀವನ ನಡೆಸುವಂತಹ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ ಅಂತ ನಮಗೆ ದುಃಖವಾಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ರಾಮನಾಡಲ್ಲಿ ಸಿಲೋನ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ರಾಮನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸೇತು ಮಾಧವ ರಾಮನಾಡಿನ ಮಹಾರಾಜ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ. ಆ ರಾಮನಾಡಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ತಮ್ಮ ಕಾಲನ್ನ ಭಾರತ ಭೂಮಿಗೆ ಇಡ್ತಾರೆ. ರಾಮನಾಡಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಈಗಲೂ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಕ್ ಇದೆ. ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ತಮ್ಮ ವಿದೇಶ ಉಪನ್ಯಾಸ, ಶಿಕಾಗೋ ಉಪನ್ಯಾಸ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿ, ವಿದೇಶ ಯಾತ್ರೆ ಮುಗಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಟ್ಟಾಗ ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹಾರ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅವರು. ಇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹೊರಲಾಡ್ತಾರೆ, ಭೂಮಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
ಪವಿತ್ರ ಭೂಮಿ, ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿ, ಭಾರತ ಭೂಮಿ, ಗಂಗೆ ಹರಿಯುವ ಭೂಮಿ, ತುಂಗೆ ಹರಿಯುವ ಭೂಮಿ, ಕಾವೇರಿ ಹರಿಯುವ ಭೂಮಿ, ನರ್ಮದೆ ಹರಿಯುವ ಭೂಮಿ, ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ಹರಿಯುವ ಭೂಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಋಷಿಗಳು, ಮುನಿಗಳು, ಸಾಧುಗಳು, ಸಂತರು ನಡೆದಾಡಿದ ಭೂಮಿ, ರಾಮಚಂದ್ರ ನಡೆದಾಡಿದ ಭೂಮಿ, ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ನಡೆದಾಡಿದ ಭೂಮಿ ಅಂತ ಆ ಭೂಮಿ ಉರುಳಾಡ್ತಾರೆ. ಭೂಮಿಯಿಂದ ಆ ಮಣ್ಣನ್ನ ತಲೆಗೆ ಹಾಕೊಳ್ತಾರೆ, ಹಣೆಗೆ ತಿರುತ ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇದು ನಿಜವಾದ ದೇಶಭಕ್ತಿ, ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಯ ನಿಜವಾದ ಆ ಭಕ್ತಿ, ಶ್ರದ್ಧೆ ಎಷ್ಟು ಈಗಿನ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಯುವಜನರಿಗೆ ಇದೆಯಾ ನೋಡಿ. ಭಾರತದ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಇದೆಯಾ ನೋಡಿ, ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಭಕ್ತಿ ಇದೆಯಾ ನೋಡಿ, ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇದೆಯಾ ನೋಡಿ. ಇನ್ನು ಗುರು ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ. ಗುರು ಅಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರಿಗೆ ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರಿಗೆ. ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ದೇಶದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಇದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ನಡೆದಿದ್ದು ಯಾವಾಗ? ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ. ವಿವೇಕಾನಂದರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಆಗಸ್ಟ್, ಜುಲೈ ಎಂಟಲ್ಲಿ, ಆಗಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಮುಗ್ದೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಡಾಲರ್ಗಳು ಮುಗ್ದೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಇಡ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಡ್ರೆಸ್ ನೋಡಿ. ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಗುಡ್ಸ್ ಬೋಗಿನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಆ ಸ್ಥಳನೂ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಆಕೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾಳೆ, ಬಂದು ನೋಡ್ತಾಳೆ, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ ಈ ತರ ಕಾಷಾಯಧಾರಿಯಾಗಿ. ಅವನನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾಳೆ. ಆರ್ ಯು ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತಾಳೆ. ಹೌದು ಅಂತಾಳೆ. ಆಗ ಅವಳು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ. ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಮನೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಆಗ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ರೈಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ನೋಡಿ ಇವರು ಇದಕ್ಕೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ರಿಲಿಜನ್ ಬರಬೇಕಂತೆ, ಇವ್ರಿಗೊಂದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಲೆಟರ್ ಬೇಕಂತೆ, ಇವ್ರಿಗೊಂದು ಪರಿಚಯ ಪತ್ರ ಬೇಕಂತೆ. ಅವನು ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ, ಮಾತಾಡಿ 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 ಕೊನೆಗೆ ಅವನು ಬರೀತಾನಂತೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ರಿಲಿಜನ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಗೆ, herewith I am sending a person. It is asking him for the credentials, is asking the sun what credential he has got to shine ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ನಿನಗೆ ಬೆಳಗೋ ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯಾ, ಯಾರು ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಆ ಶಕ್ತಿ ಕೇಳೋ ತರ ಆಗಿದೆ ಇವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಪರಿಚಯ ಪತ್ರ ಕೊಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಜ್ಞಾನ ಸೂರ್ಯ, ಜ್ಞಾನ ಭಾಸ್ಕರ ಅಂತ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ. ಇದೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಂಥ ದೇಶ ನಮ್ದು, ಎಂಥ ಋಷಿಗಳು, ಎಂಥ ಸಂತರು, ಎಂಥ ಸಾಧುಗಳು, ಎಂಥವ್ರು ಇದ್ರು ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ. ಎಂತೆಂಥ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ರು. ನಾವೀಗ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕೊರೋನಾ ಪ್ಲೇಗ್ ಮಾರಿ ಬರ್ತಿದ್ದಾಗ ಊರೇ ಹಾಗೇನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಲ್ಲ, ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ನಿರ್ನಾಮ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಿತ್ತು ಊರುಗಳು. ಇಲಿಗಳೆಲ್ಲ ಸತ್ತೋಗ್ತಿದ್ವು. ಇಲಿ ಸಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಗ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಊರು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈಗಲೂ ಬಹಳ ಹಿರಿಯರು ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೋತಾರೆ, ಊರ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಗುಡಾರಗಳಲ್ಲಿ ಬದುಕೋತಾ ಇದ್ರು, ಊರ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈ ಪ್ಲೇಗ್ ಮಾರಿ ಬಂದಿದೆ ಎಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸಿದ್ರಲ್ಲ ಅವರು. ನಾವು ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕು, ದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಅದು ಗುರುವಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ವೇದಾಂತದ ದಿಂಡಿಮ ನಾದವನ್ನ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕೇಳಿಸುವಂತೆ ಮೊಳಗಿಸಿದರು. ಶೃಣ್ವಂತು ವಿಶ್ವೇ ಅಮೃತಸ್ಯ ಪುತ್ರಾಃ ಆಯೇ ನಾಮಾನಿ ದಿವ್ಯಾನಿ ತಸ್ತು ವೇದಾಹಮೇಕಂ ಪುರುಷಂ ಮಹಾಂತಂ ಆದಿತ್ಯವರ್ಣಂ ತಮಸಃ ಪರಸ್ತಾತ್ ತಮೇವ ವಿದಿತ್ವಾ ಅತಿಮೃತ್ಯುಮೇತಿ ನಾಣ್ಯಃ ಪಂಥ ವಿದ್ಯತೆ ನಾಯ ಉತ್ತಿಷ್ಠತ ಜಾಗೃತ ಪ್ರಾಪ್ಯವರಾನಿ ಬೋಧತ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಇದು ನಮಗೆ ಶಕ್ತಿ ಬರೋದು. ಇದು ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ, ನಮ್ಮ ಅಂತಃಶಕ್ತಿ. ಅದನ್ನು ಉದ್ದೀಪನ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರಿಗೆ ಹರಿಸಿದರು.
ಮುಟ್ಟಿದರು ನರೇಂದ್ರನಾಥನಿಗೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು. ಅಯ್ಯೋ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ನನಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ, ಇವತ್ತಿಗೆ ಸಾಕು ನಿನಗೆ, ನೀನು ನರೇಂದ್ರ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೆ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ, ಸಪ್ತ ಋಷಿಗಳ ಮಂಡಲದಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತ ಋಷಿ ನೀನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಹಾಡಿದೆ, ಸಪ್ತ ಋಷಿ ಭುವನ ಮಂಡಲದಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಋಷಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ. ಅಂತಹ ಪರಮ ಗುರು, ಅಂತಹ ಪರಮ ಶಿಷ್ಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಸಿಕ್ಕಿದವರೆಲ್ಲ ಗುರು ಆಗುವುದಲ್ಲ, ಸಿಕ್ಕಿದವರೆಲ್ಲ ಗುರು ಆಗಲಾರರು. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಹೆಸರು, ನಾನು ಎಂಬುದರ ಸ್ವರೂಪವೇನು, ಭಗವಂತನೊಬ್ಬನೇ ಕರ್ತ, ಉಳಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಅಕರ್ತರೇ. ಇದೇ ಜ್ಞಾನ. ನಾನು ಅಕರ್ತ, ನಾನು ಯಂತ್ರ, ನೀನು ಗೃಹ, ನಾನು ಗೃಹ, ನೀನು ಚಾಲಕ, ನಾನು ವಾಹನ, ನೀನು ಚಲಿಸಿದಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತೇನೆ ಅನ್ನೋ ನಾನಲ್ಲ 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 ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು. ತದನಂತರ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಕಮಲ ಕುಟೀರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಕಮಲ ಕುಟೀರ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಶವಚಂದ್ರ ಸೇನನ ಮನೆ. ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು 1884-85. ಕೇಶವಚಂದ್ರ ಸೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಾಜದ ಮಹಾನ್ ನಾಯಕನಾಗಿ ಕ್ವೀನ್ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಅವಳ ಹತ್ರ ಇದ್ದು ಆ ಅರಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಮಹಾನ್ ಮೇಧಾವಿ ಕೇಶವಚಂದ್ರ ಸೇನ್. ಆದ್ರೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತರು, ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಕಂಡಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ, ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣಗೂ ಕೇಶವಚಂದ್ರ ಸೇನ್ ಕಂಡಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ. ಕಮಲ ಕುಟೀರ ಅಂತ ಅವನ ಮನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು. ಬಂದು ಅವನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ತದನಂತರ ಅವತ್ತು ಸಮಯ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಕೇಶವಚಂದ್ರ ಸೇನ್ಗೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ಸಾಕು, ನಾನು ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಮುಂದಿನ ವಾರ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ವಿದ್ಯಾಸಾಗರನನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹುಟ್ಟಿದ ಕಮಾರ್ಪುಕರದ ಹತ್ರ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಹಾನ್ ವಿದ್ಯಾವಂತ, ಸಂಸ್ಕೃತದ ಮಹಾನ್ ಪಂಡಿತ. ಅವನ ಹೆಸರೇನು? ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ. ಆ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರನ ಮನೆಗೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಬರ್ತಾರೆ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಸತ್ಸಂಗ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಹಾಡೆಲ್ಲ ಹಾಡ್ತಾರೆ. ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ಅಷ್ಟು ಓದಿರ್ತಾನೆ. ಆ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರನ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆಹಾ, ಇವತ್ತು ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ಸಾಗರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಹೊಳೆ ನದಿಗಳ ಹತ್ರ ಇದ್ದೆ, ಇವತ್ತು ಸಾಗರಕ್ಕೆ ಬಂದೆ ಅಂದಾಗ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ನೀವು ಸಾಗರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಉಪ್ಪು ಸಿಗೋದು, ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆಗ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅಂತಾರೆ, ಅಲ್ಲೋ, ಉಪ್ಪಲ್ಲ ಅದು, ಅಮೃತ ಸಾಗರ ಅದು, ವಿದ್ಯೆಯ ಸಾಗರ ಅದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತವಾದ ಅಮೃತವಾಣಿಯನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಮುಂದಿನ ವಾರ ನಾನು ನಿಮಗೆ ವಿವರಿಸ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕ್ಷೇಮದಿಂದ ಇರಿ, ಹುಷಾರಾಗಿರಿ, ಧೈರ್ಯವಾಗಿರಿ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ನೀವು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಎದುರಿಸಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಶಕ್ತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬರಬೇಕು. ಅದು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ತಗೋ, ಅದು ತಗೋ, ಅದು ತಗೋ, ಇದು ತಗೋತಾರೆ. ಇಲ್ಲ, ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಗೋ, ಯಾವ್ದು ತಗೋಬೇಡು. ನಿನ್ನ ಅಂತಃಶಕ್ತಿನ ವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಕೋ. ತನ್ನೋ ಹಂಸ ಪ್ರಚೋದಯ. ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು? ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಯಾಕೆ ಜಪ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ? ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ? ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಯಾಕೆ? ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರದ ಜಪ ಮಾಡಿ, ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿ, ಧೈರ್ಯವಾಗಿ. ವಿವೇಕಾನಂದರ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿ, ನಿಮಗಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಂಥ ಸಿಡಿಲ ಮರಿ, ಎಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಅವರಲ್ಲಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಂತರ್ಯದಲ್ಲಿ, each soul is potentially divine. The goal is to manifest this divinity by controlling nature, external and internal. Do this either by bhakti, jnana, karma, yoga, either by one or by all. Books, churches, temples are nothing but secondary ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಸತ್ಸಂಗಕ್ಕೆ ಭಾಗವಹಿಸುವವರೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು, ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು, ಎಂತಹ ಶಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ, ಅಂತಃಶಕ್ತಿ. By my will, I will crumble down this mountain. By my will, I will empty this ocean ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ. ನಾನು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಸಾಗರವನ್ನೇ ಬತ್ತಿಸಬಲ್ಲೆ, ನಾನು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಪರ್ವತವನ್ನೇ ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಬಲ್ಲೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದು ನಮ್ಮ ಆಂತರ್ಯದಲ್ಲಿದೆ. ಅದನ್ನು ವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮಂಗಳಗಳು. ಸರ್ವಸ್ತರತು ದುರ್ಗಾಣಿ ಸರ್ವೋ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯತು ಸರ್ವ ಸದ್ಬುದ್ಧಿಮಾನ್ ನೋತು ಸರ್ವ ಸರ್ವತ್ರ ನಂದತು.
पूजतां पुण्डरीकाक्षः सर्वयज्ञेश्वरो हरिः तस्मिन् तुष्टे जगत्तुष्टं प्रीणिते प्रीणितं जगत् हरिः ॐ तत्सत् श्रीरामकृष्णार्पणमस्तु।